व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब पहले सैगमेंट में आप गलबात की टर्बन डे ते जो सैलीब्रेशन सी जो तुसीं अपने विचार दिते हैं साडे दर्शकों नाल, ते हुण आपां गलबात करांगे अज दे अहम इशू बारे। जी डॉक्टर साहब देखो, अक्सर पिछले काफ़ी समय तो असीं ये गल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स तो भी अपनियां लिखतां चों भी और इस प्रोग्राम के फॉर्मेट तो भी कहते रहे कि पंजाब दे विच जिहड़ा ड्रग्स का लियाना है ये सबसटैंस वॉरफेयर है जां ड्रग वॉरफेयर है। ठीक उस लाइन के उत्ते जिवें कदे अमरीका दियां रिजर्वेशनस दे विच जिहड़ी शराब लियांदी गई, जिवें एबोरीजियंस जां मॉरीज, एबोरीजियंस आस्ट्रेलिया मॉरीज न्यूजीलैंड उन्हां दे खात्मे लई नीतियां घड़ियां गईयां। और चाइना के मामले असीं खास तौर पर देखते हैं कि ओपीएम वॉर्स कि किवें चीन दे विच अफीम लिया के उन्होंने अफीमी बनाया गया। और जदों उन्होंने एंपरर ने रजिस्ट किया, पहला मैडिसन के लिए यूज़ होंदी सी ओपीएम, तो फिर उन्होंने उत्ते जंगां थोपियां गईयां जिन्होंने ओपीएम वॉर्स कहते हैं। सो ये कोई शक नहीं है कि जिथे डायरैक्ट फाइट जां डायरैक्ट उन्हां दा बहादरी का कोई मुकाबला ना कर सकता होए, ਉਹਦੇ फिर तुसीं जिहड़ा इस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हो। ਉਹਦੇ कल्चरल ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ की जिहड़ी अज असीं गल करते हैं, ये भी असीं देखते हैं कि 1990 किवें सभ्याचारक मेलिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ थल्ले इस KP ਗਿੱਲ DIG लैवल SSP लैवल के लोगों ने पंजाब ये मेले शुरू किए जिहदा मतलब सी लच्चरपुणा। और अज लच्चरपुणा उस हद तक पहुँच गया कि जी हुण उही पंजाब सरकार एक कमीशन बिठा रही है जिहड़ी इस गल की घोख करेगा जी गायक लच्चर ना गाण, गन्स की गल ना होए, औरत की बेपत्ती ना होए, दिस दैट। ड्रग्स किवें सिस्टमैटिकली पंजाब च लियांदियां गईयां और खास तौर पर उस बैल्ट दे विच जिथों जिथों जुझारू सिंह आए सन जिन्हां पिंडां चों उन्हां च वड्डे पैमाने ते। और इस दी डिस्ट्रीब्यूशन भी जिवें सभ्याचार के नां थल्ले जिहड़ी इखलाकी घटियापन वाले जिहड़े मेले सी इन्हां नूं पंजाब पुलिस के अफसर प्रिजाइड करते सी, इस तरह ये ड्रग्स सीधे तौर पर पुलिस की हाई कमांड और उन्हां दे अगों जिहड़े ट्रस्टवर्दी जूनीयर ऑफिसर सन जिहड़े कि उपरली रिंग का हिस्सा सी, उन्हां दे राहीं ही पंजाब दे विच इस दी शुरुआत हुई 1994-95 तो बाद। खास तौर पर जदों एक जनरेशन इन्हां ने मार मुकाई और दूसरी जिहड़ी सी वो ड्रग्स के हवाले कर दी। सो बहुत बार जदों असीं ये कहते रहे जां होर भी जिहड़े समझदे सी इस गेम नूं, ते अक्सर ये कहा जाता सी जी ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है और ऐसा कोई नहीं जी, अपने लोग पींदे क्यों ने शराब जां ड्रग्स क्यों करते हैं। हुण जिहड़ी गल पिछले क्योंकि फ्राइडे की स्टोरी सी और असीं क्योंकि उस दिन हिस्टरी सैगमेंट डिस्कस कर रहे सी, इनू मैं जिहड़ा वीकेंड लई भी रख लिया कि होर भी इहदे ते जानकारी आएगी। और हुण अज असीं इहनूं जिहड़ा वो डिस्कस कर रहे हैं जदों जिन्हों कहते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ कि जिहड़े मुख साधन तो कोई गल आए फिर कोई शक शुबा नहीं रह जाता कि ये की है। और इस सारी दी जिहड़ी गल सामने आई और जिसनूं DGP ह्यूमन रिसोर्स जिहड़ा चट्टोपाध्याय उहदा पूरा नाम जिहड़ा वो शायद मैनू नहीं याद है, ये ते नहीं है, बट चट्टोपाध्याय SK चट्टोपाध्याय उन्हें ये गल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च कही और उहदे च जिहड़ा उन्हें इल्ज़ाम लाया कि ये जिहड़ा पंजाब दे विच ड्रग्स दा मामला है इस दे विच सुरेश अरोड़ा जिहड़ा डायरैक्टर जनरल पुलिस है, जिहड़ा बादल का भी चहेता रहा, बादल के वेले भी डायरैक्टर जनरल पुलिस सी, अमरिंदर ने भी उन्होंने जाण नहीं दिता, हालांकि जाना चाहता सी डेपूटेशन ते, और इंटैलीजेंस एजेंसियां का भी चहेता है। और यही अरोड़ा है जिन्हें पंजाब 1990 के विच जिहड़े बदनाम ऑफिसर्स जिन्हां ने वड्डी गिणती सिख नौजवान मारे, जिन्हां सुमेध सैनी, सुरेश अरोड़ा और स्वर्णा घोटना और इजहार आलम, सुरजीत गरेवाल, ये सारे नाम ने, ये भी उस वेले SSP अमृतसर होंदे हैं, यही रोल इन्हें अदा किया। और दूजा जिहड़ा इस वेले डायरैक्टर जनरल इंटैलीजेंस है दिनकर गुप्ता, इन्हां दोनों नूं चट्टोपाध्याय ने जिहड़ा खुद पंजाब दे विच ह्यूमन रिसोर्स सर्विंग DGP है। हुण इस कहानी का पिछोकड़ ये है कि कुछ समा पहला SSP राजजीत सिंह जिहड़े ने वो मोगा इलाके का हैगा,
ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-9 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਫਲਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ 16-15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜੁਵੇਨਾਈਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਲਏ ਔਰ ਇਹ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਚਲਾਕ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਹ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਭੇਤ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਕੇ. ਚੱਟੋਪਧਿਆਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਕਰਮੰਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਚੱਡਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਟ ਅਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
कि जी मैनू जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि ਚੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है इन्वेस्टिगेशन का काम ਜ਼ਾਹਰ है क्योंकि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਆਫੀਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਦਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਰਾਨੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰੋੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫਸਾਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖੰਡਿਆਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਹੋਣੀ, ਡਰੱਗਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੋਏ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਓ ਮਾਸੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਜਿਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਲਾਵੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੜਾ ਦਿਓ ਉਸ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, BJP ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ RSS ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਔਰ ਈਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਕਿ ਭਈਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਪੀ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਟੈਂਸ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਐਂਟਾਈ ਦਲਿਤ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਔਰ ਈਵਨ ਆਮ ਤੌਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵੂਮਨ ਰੇਪਡ ਬਾਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਡਾਈਜ਼ ਇਨ ਕਸਟਡੀ, ਵਿਕਟਮ ਬਲੇਮਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡਸ ਸਿੱਖ ਕਾਪਸ। ਹੁਣ ਉਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਕਾਟਣ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 6 ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਧਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।